ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ہمیں انسان بنایا، اور اسی طرح انسانوں میں سے ایمان ہمیں عطا فرمایا، اور ایمان کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، ایمان والوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری بھی ہمیں عطا فرمایا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan pada kita. Allah taala ciptakan kita, Allah taala jadikan kita sebagai manusia. Dan di antara manusia Allah taala pilih kita untuk diberi nikmat iman. Dan di antara umat hamba Allah taala yang beriman, Allah taala berikan nikmat kita lagi tambahan, yakni Allah taala berikan tanggungjawab mulia. Tanggungjawab sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneruskan kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے کہ ایک تو انسان بنانے کے اعتبار سے، اور اسی طرح انسانوں میں ایمان والوں کے اندر پیدا فرمانے کے اعتبار سے، اور ایمان والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمانے کے اعتبار سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے حضور والا کام اور یہ دین کی مبارک محنت اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے. تو کروڑوں انسانوں میں سے اور اللہ تعالیٰ کی کروڑوں مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے چن چن کر ہمیں اس مقام تک پہنچایا. Maka kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan demi kenikmatan berlapis-lapis. Kita diadakan, dijadikan sebagai manusia, diberi iman, dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu dikenalkan lagi dengan usaha yang mulia, usaha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini betul-betul pilihan. Betul pilihan bila kita lihat, kita bandingkan dengan seluruh makhluk Allah Ta'ala yang jumlahnya hanya Allah Ta'ala yang tahu betapa sangat beruntungnya kita. Bandingkan dengan seluruh umat manusia pun kita sudah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk keberuntungan besar ini. Ini adalah pilihan dari Allah Ta'ala. تو یہ سب جو اختیار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جو ہر ایک پر یکساں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بندوں کو، جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، جیسے ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو چنتے تھے کہ قوموں سے، کہ اس کے کام کے لیے، اس کی دعوت کے لیے
اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ان میں سے بہترین لوگوں کو چن کر اس کا دین کا کام کراتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیونکہ کوئی نبی تو نہیں آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے لوگوں کو چنتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ان سے دین کی محنت کراتے ہیں، اور اس کام کو، اس دین کی محنت کو اور اس دین کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتے ہیں. Maka ini adalah bukan sembarang nikmat. Tidak setiap orang Allah berikan nikmat seperti ini. Tapi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada masa-masa yang telah berlalu. Di setiap masa Allah Subhanahu wa taala pilih orang-orang tertentu, orang-orang khusus. Allah taala seleksi di antara mereka. Diangkat sebagai rasul, diangkat sebagai utusan. Dan itu silsilah terus berjalan hingga hadirnya Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup. Maka setelah itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah taala pilih. Allah taala pilih untuk kerja yang mulia ini. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور آپ کو نبوت عطا فرمائی، جو قیامت تک کے لیے آپ کو نبی بنایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مبارک محنت اور دعوت کی مبارک محنت آپ نے شروع فرمایا تو آپ تنہے تنہا تھے، اکیلے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو شروع فرمایا اور دعوت کی مبارک محنت کو، نبوت کی ذمہ داری کو، اس کو لے کر کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ تیار ہوتے گئے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ کھڑے ہوتے گئے اور شروع میں بہت ساری قربانیاں دینی پڑی اور بہت سخت مخالفت تھی. لیکن اس کے باوجود ان تمام حالات کو برداشت کرتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی جماعت جو شروع میں تھوڑے تھے لیکن پھر بڑھتے گئے اور مکے سے ہجرت مدینہ تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تیار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ان کو عطا فرمائی. جو حجۃ الوداع کا قصہ ہے ہم سنتے رہتے ہیں بارہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ کے اوپر جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی تھی تو اس کو پورا فرمایا، اس کو پہنچایا، اور اس ذمہ داری کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اوپر ان کو عطا فرمایا کہ اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس دین کو لے کر پورے دنیا تک پہنچنا اور اس دین کو قائم کرنا اور اس کو دین کو آگے بڑھانا. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima tanggung jawab besar, Nabi terakhir yang risalahnya berlaku sampai hari kiamat. Allah Ta'ala utus sendirian. Betul-betul mulai seorang diri. Tapi beliau mulailah satu demi satu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan dan lain-lainnya bertambah hingga akhirnya hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, kemudian percepatan terjadi sehingga makin banyak. Sehingga kisah terkenal kita sudah sering dengar Hajjatul Wada'. Bagaimana kurang lebih 124.000 sahabat radhiyallahu ajma'in berkumpul di sana. Dan saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Ta'ala sebagai saksi bahwa beliau telah sampaikan risalah dari Allah Ta'ala. Dan waktu itulah beliau serahkan tanggung jawab ini secara utuh kepada para sahabat ajma'in. Hendaknya mereka semua yang telah menerima ini menyampaikan pada yang belum mendengar, pada yang belum sampai risalah ini pada mereka, dan bertebaranlah hingga sampai pada kita. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور دین کی ذمہ داری اور دین کے کام کو بھی سیکھا. ایک تو دین لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایمان ہے، اعمال ہے،
معاملات ہے، معاشرات ہے، اخلاق ہے. تو زندگی کے تمام شعبے میں کس طرح دین کے مطابق زندگی گزارنا اور کس طرح زندگی گزارنا ہے، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا. اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین انہوں نے اس دین کی محنت کو بھی سیکھا کہ کیسے قربانی دی جاتی ہے اور کیسے دین کو مقدم رکھا جاتا ہے اور دین کی محنت کے لیے سب کچھ قربان کرنا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات مبارک سے ہر تکلیف کو جھیلا، ہر چیز کو برداشت کیا، اور کیسے کیسے حالات آئے، ان تمام حالات میں آپ جمے رہے اور دین کو مقدم رکھا اور دین کی محنت کو مقدم رکھا. کہ جیسے قریش نے جمع ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ ہم سب کچھ آپ کو دے دیتے ہیں، آپ اس دین کو چھوڑ دیجئے، آپ اس دعوت کو چھوڑ دیجئے، آپ یہ بات کو چھوڑ دیجئے، اس دین کو، کہ تمہیں مال چاہیے تو مال دیتے ہیں، حکومت چاہیے حکومت دیتے ہیں، جو آپ چاہیں گے آپ کہیں گے ہم دے دیں گے، لیکن صرف ایک بات یہ ہے کہ یہ جو دعوت، جو توحید کی اور دین کی دعوت آپ دے رہے ہیں، اس کو بس چھوڑ دیجئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے، تم چاند لے کر آ کے میرے سورج اور چاند میرے ہاتھ میں رکھ دو، لیکن میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اس طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک دین کے لیے جو قربانیاں دی ہے اور اس دین کو دنیا میں پہنچانے کے لیے اور اس دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی اور جو قربانیاں دی اور کس طرح محنت کی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو اور دین کو محنت کو سیکھا. Para sahabat radhiyallahu ajma'in, dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sohbah mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka belajar amal agama, keyakinan, dan belajar usaha agama. Keimanan mereka belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula amalan-amalan ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak, mereka belajar langsung dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mereka belajar usaha agama. Bagaimana mengusahakan agama ini supaya tegak, kemudian semuanya tersebar. Dan mereka melihat sendiri bagaimana asasnya adalah pengorbanan. Sehingga Sayyidina Rasulullah SAW sendiri pun berbagai macam penderitaan beliau rasakan. Berbagai macam penderitaan beliau tanggung. Dan mereka saksikan juga bahwa Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW dalam setiap keadaan selalu mengutamakan usaha agama. Sehingga tatkala orang-orang Quraisy berkumpul ingin menghentikan usaha dakwah Rasulullah SAW, maka mereka tawarkan berbagai macam. Apa yang kamu mau, kami akan berikan. Kekuasaan, harta. Maka Sayyidina Rasulullah SAW menjawab, jangankan hanya harta dan sebagainya kalian tawarkan. Andaikan kalian bisa mendatangkan matahari dan bulan di tangan kanan dan diri kiri, dan aku harus meninggalkan usaha ini, aku tidak akan bisa sampai aku mati. Sehingga pengorbanan adalah satu hal yang tidak bisa dihindari. Dan dalam setiap keadaan, bagaimana Sayyidina Rasulullah SAW selalu mengutamakan usaha dakwah ini, selalu di depan mata. Maka itu pula dibuat oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in. تو اس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اس دین کو اور دین کی محنت و مبارک محنت کو سیکھا، اور اس کے بعد ان کی تمام زندگیاں اس پہ لگا دی اور پورے دنیا میں پھیل کے اس دین کی محنت کو کیا، اور اس کی وجہ سے پورے عالم میں دین پھیلا کہ آج ہم اتنے سال کے بعد 1400 سال سے 1500 سال کے قریب ہو رہے ہیں، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہ دین باقی ہے. تو یہ ایک مسلسل محنت کے ذریعے سے باقی رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محنت کو تنہا شروع کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت تیار ہوئی اور وہ اس محنت کو لے کر چلے اور پورے عالم میں پھیل گئے اور اپنی زندگیاں دے دی، اور وہیں اپنے قبریں بنا لی کہ دنیا کے عالم کے ملکوں میں، علاقوں میں، کناروں میں
ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی قبریں موجود ہیں، تو پورے عالم میں پھیل گئے۔ مقصد یہی تھا کہ جس دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جس دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی ذمہ داری اس صحابہ کو عطا فرمایا، تو اس ذمہ داری کو لے کر پورے عالم میں پھیل گئے، اپنی زندگیاں دے دی، کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پہنچا دی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو اس کو صحابہ تک پہنچا دیا اور اللہ کو گواہ بنایا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اور وہ بھی اسی طرح اس ذمہ داری کو پورا کیا انہوں نے، کہ پورے عالم میں پھیل کر اللہ کے مبارک دین کو زندہ فرمایا۔ Maka dalam masa suhbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mempelajari, memahami dan melihat langsung, mempraktekkan bagaimana usaha agama betul-betul selalu diutamakan. Sehingga segala macam keperluan, tuntutan mereka akhirkan demi tersebutnya agama, demi tegaknya agama. Dan itu mereka pegang, mereka jalankan, mereka sempurnakan hingga akhir hayat mereka. Kemudian mereka menyebar. Dan kita saksikan 1500 tahun yang lalu kurang lebih agama Islam bangkit. Kemudian sekarang kita lihat di seluruh penjuru dunia agama telah sampai. Padahal Sayyidina Rasulullah SAW mulai betul-betul seorang diri. Sekarang sudah sebanyak ini. Dari mana itu? Dari silsilah pengorbanan demi pengorbanan. Dari generasi ke generasi dengan pengorbanan. Azin makan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan memang. Lalu beliau tunaikan dengan sempurna. Kemudian tanggung jawab diserahkan pada sahabat Rasulullah ajma'in. Dan mereka ambil ini, mereka menyebar, mereka tunaikan, mereka sempurnakan juga. Sehingga mereka habiskan hidup mereka dan kubur-kubur mereka menjadi saksi atas hal itu. Bagaimana mereka menyebar ke berbagai penjuru. Dan di sanalah kubur mereka. Di sanalah akhir hidup mereka. Di sana akhir perjuangan mereka menghadap Allah Ta'ala. Menyempurnakan tugas yang mereka ambil, tanggung jawab mereka terima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. تو یہ سلسلہ چلتے رہا، صحابہ کرام کے بعد تابعین نے ذمہ داری کو لی، تابعین اس کے بعد آئے۔ تو اس طرح دین کی محنت ہر زمانے میں، اس دین کی محنت کو ان کے پہلوں سے، ان کے پہلے جو لوگ تھے ان سے سیکھا اور آگے والے تک پہنچایا، اور خود اپنی زندگی میں دین کو لایا اور آگے آنے والے نسلوں تک اس دین کو پہنچایا۔ اسی طرح دین چلتے رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج اتنے سال گزر گئے، اور آج اتنے سال کے بعد بھی دین جو زندہ ہے، یہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اس کے بندوں کو چنتے ہیں اور اس کی دین کے لیے قبول فرماتے ہیں، اور ان کی زندگیاں اور ان کی محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا۔ علماء اگر تشریف لائے، فقہاء تشریف لائے، قرآن کے دین کے ہر شعبے پہ اتنی محنت ہوئی کہ اس دین کی حفاظت کے لیے اور اس دین کو پہنچانے کے لیے قرآن شاہ کلام پاک پہ، اس پہ محنت ہوئی، مفسرین اپنی زندگیاں اس کے لیے لگا دی، فقہ پہ اور دین کو باقی رکھنے پر ہر طرح کی محنت، ہر شعبے میں دین کی محنت ہوتی رہی۔ تو اس طرح دین آگے بڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کو چلانے کے لیے اور اس دین کو باقی رکھنے کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر ایک کو ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن دنیا دار الاسباب ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کی محنت اور اس کے راستے سے، اس کی ترتیب سے، اسباب سے چلاتے ہیں۔ تو دین کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو چنا، اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو چنا، اور اس کے بعد تابعین، ہر زمانے کے علماء، فقہاء اور ہر زمانے کے لوگ اس دین کو محنت کو کرتے رہے، کہ جس کے ذریعے سے دین باقی رہا اور دین آگے بڑھتے رہا۔ Maka demikian para sahabat dan ajma'in menyempurnakan tugas tanggung jawab yang mereka terima.
Kemudian tongkat estafet diserahkan pada generasi berikutnya, tabi'in, tabi'in. Maksudnya setiap masa selalu ada orang-orang yang mengambil tanggung jawab ini. Dan itu berbagai bidang. Dalam fikih para fuqaha, dalam tafsir para mufassirin, dalam hadis dan lain-lainnya. Orang yang menghabiskan hidupnya, membaktikan hidupnya untuk khidmat agama, menjaga kelangsungan agama. Secara amal mereka ambil dari guru mereka, guru dari gurunya, dari gurunya seperti itu. Sedemikian sehingga silsilah ini terus berjalan sampailah agama pada kita dengan cara seperti itu. Setiap masa, setiap generasi ada orang-orang yang Allah Ta'ala gunakan untuk menerima tanggung jawab. Mereka jaga, mereka amalkan, mereka praktekkan dalam kehidupan mereka, lalu mereka sebarkan. Demikian pada generasi berikutnya, terus seperti itu. Hingga agama sampai pada kita, di setiap masa selalu ada orang-orang yang Allah Ta'ala gunakan untuk mengambil usaha, tanggung jawab usaha agama ini. तो ये मेहनत दुनिया में चलती रही और जब ये मेहनत में कमजोरी आई तो उसके एतबार से दीन में भी कमजोरी आती गई और जब दीन जिंदा था तो अल्लाह की मदद ये उम्मत के साथ थी और दुनिया में भी अल्लाह ताला की मदद उनके साथ थी, हालात दुरुस्त थे और पूरे आलम के लोग उनकी इत्तिबा करते थे। लेकिन जैसे उम्मत के अंदर से दीन निकलता गया और पहले दीन की मेहनत निकलती गई और जब आगे आने वाले उस मेहनत को इसी तरह नहीं लिया जैसे पहले वालों ने किया था, जैसे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने दीन की मेहनत को किया और उसके बाद आने वालों ने किया, तो आगे के नस्लों में इसमें कमजोरी आती गई और दीन की मेहनत कमजोर पड़ती गई और इस जैसे मेहनत कमजोर हुई तो दीन भी कमजोर होते गया, दीन जिंदगियों से निकलते गया। अब जब दीन जिंदगियों से निकलते गया तो इस उम्मत के साथ अल्लाह ताला की जो मददें थी, जो वादे थे, वो मदद भी खत्म होती गई कि मदद नहीं रही। जो पहले शुरू के ज़माने में अल्लाह ताला की मदद जो साथ में थी, तो जब कमज़ोर थे, थोड़े थे, बदर में तो कितने थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बावजूद उन 313 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की ऐसी मदद की कि जो आगे के लिए रास्ते खुल गए, आगे के लिए अल्लाह की मदद के रास्ते खुल गए और अल्लाह ताला की मदद इस उम्मत के साथ होती रही। लेकिन जब दीन की मेहनत ख़त्म हुई तो दीन की मेहनत कमज़ोर हो गई तो दीन भी ज़िंदगियों से निकलते गया और अल्लाह की मदद भी छूट गई और हालात आते गए उम्मत के ऊपर। तो ये रहा उम्मत के हालात कि जब दीन की मेहनत और दीन ज़िंदगियों में था तो अल्लाह ताला की मदद उनके साथ थी और जब दीन निकल गया तो अल्लाह की मदद भी उनके साथ छोड़ दिया। Demikian usaha agama terus berjalan dan tatkala melemah maka amal agama pun melemah. Begitu amal agama melemah, pertolongan Allah Ta'ala berkurang. Sebab Allah Ta'ala memang berkuasa untuk memberikan hidayah pada siapapun. Hanya saja Allah Ta'ala jadikan dunia ini darul asbab. Allah Ta'ala jadikan orang-orang pilihan tadi sebagai asbab sampainya hidayah, tegaknya agama. Kalau lihat pada kekuasaan Allah, Allah Maha Kuasa. Tapi Allah Ta'ala punya aturan seperti itu. Dan pertolongan Allah Ta'ala, penjagaan Allah Ta'ala, itu beserta berbanding lurus dengan kekuatan amal umat pada zaman itu. Sehingga tatkala amal agama turun, maka pertolongan Allah Ta'ala turun. Demikian pula lah tatkala usaha agama naik, amal agama naik, pertolongan Allah Ta'ala pun naik. Sehingga Allah Ta'ala perbaiki keadaan-keadaan yang ada di sekitar umat, pada diri umat. Kita lihat perang Badar, jumlah tidak banyak, 313-an orang. Jumlah tidak banyak, tapi pertolongan Allah Ta'ala utuh bersama mereka. Selesai masalah. Tapi setelah itu, setelah sahabat, tabi'in dan seterusnya, makin menurun usaha agama, amal agama pun menurun. Amal agama menurun, pertolongan Allah Ta'ala pun makin berkurang. तो इस ज़माने में अल्लाह ताला ने दीन की मुबारक को दोबारा आम फरमा दिया इस दावत के मुबारक के ज़रिए से कि जिस तरह सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के ज़िंदगी में ज़माने में कि दीन की मेहनत आम थी कि हर एक दिन के मेहनत करने वाला था,
چاہے تاجر ہو، چاہے تجارت کرنے والا ہو، چاہے کھیتی باڑی کرنے والا ہو، چاہے زندگی کے کوئی شعبے میں بھی جو بھی کام کر رہا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک دین کا داعی تھا اور دین کی محنت کرنے والا تھا اور دین کی ذمہ داری کو سمجھنے والا تھا. تو یہ عام تھا ایک زمانے میں. لیکن بعد میں حالات ایسے آئے کہ یہ خاص ہو گیا کہ کچھ علماء ہے، کچھ بزرگان دین ہے، کچھ اولیاء اللہ کرام ہے جو دین کی محنت کر رہے ہیں اپنے اعتبار سے، لیکن عوام اس سے دور ہوتی گئی اور عوام یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو کام ہے، یہ دین کا کام، یہ علماء کا کام ہے یا دینداروں کا کام ہے. ہم تو عام لوگ ہیں، ہم تو تجارت کرنے والے ہیں، ہم کاشتکار ہیں، ہم تو اور شعبے میں رہنے والے ہیں، یہ دین کا کام کچھ خاص لوگوں کے لیے. تو یہ دین اور دین کی محنت یہ کچھ خاص لوگوں میں منحصر ہو گیا اور عوام اس سے دور ہو گئی. تو اس سے کیا ہوا کہ عوام کی زندگیوں سے دین نکلتا گیا اور عوام اور دینداروں سے تعلق کم ہوتا گیا اور دین زندگیوں سے نکلتا گیا اور اس کے حالات پوری دنیا میں آتے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت کو دوبارہ جاری فرمایا اور عام فرمایا. جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے زمانے میں ہر ایک اس دین کی محنت کو کرتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ دروازہ کھول دیا کہ ہر ایک کر سکتا ہے، کہ کاشتکار بھی کر سکتا ہے، تاجر بھی کر سکتا ہے، پڑھنے والا ایک اسٹوڈنٹ ہو وہ بھی دین کی محنت کر سکتا ہے، عالم بھی کر سکتا ہے، جس کے پاس علم نہ ہو وہ بھی کر سکتا ہے، مالدار ہو وہ بھی کر سکتا ہے، غریب ہو جس کے پاس پیسے نہیں ہے، غریب ہے، وہ بھی کر سکتا ہے. ہر حال میں کر سکتا ہے، کیونکہ دین کسی ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو تو دین پہ چل سکتا ہے، آدمی کے پاس علم کم ہو تو نہیں چل سکتا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں کہ جو کمزور ہے، معذور ہے، وہ بھی دین پہ چل سکتا ہے ہر حال میں. تو اللہ تعالیٰ نے دین کو اس طرح دوبارہ دعوت کے مبارک کے ذریعے سے عام فرمایا کہ ہر ایک دین کی محنت کر سکتا ہے. جیسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرن اول کا ہیرا ہے کہ جو شروع میں قرن اول صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ امت کو جو جوہر عطا فرمایا تھا اور جو یہ مبارک کام عطا فرمایا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے آج اس زمانے میں اتنے سالوں کے بعد یہ دوبارہ اس کو عام فرما دیا کہ ہر ایک دین کی محنت kar sakta. Dan atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala, usaha agama Allah taala amkan kembali. Semua orang bisa mengerjakan sebagaimana zaman sahabat al-ajma'in. Di masa itu semua sahabat merasa bahwa tanggung jawab usaha agama ada tanggung jawab saya. Siapapun beliau, siapapun sahabat ini, apakah dia pedagang, apakah dia petani, apakah dia pemilik ternak dan sebagainya, siapapun, tanpa memandang background kaya miskin, siapapun dia. Dan itu berjalan. Nah, ini yang Allah Ta'ala buka kembali untuk zaman sekarang ini. Sebelum masa ini bukan tidak ada, masih tetap ada usaha agama, hanya saja hanya terbatas orang-orang khusus yang mengerjakan. Para ulama, para solihin, para aulia. Sehingga itu yang menjadi kepahaman umat secara umum. Loh, itu kan kerjanya para ulama. Saya kan bukan ulama. Itu kan orang pintar yang mengerjakan. Saya kan bukan. Itu kan kiai. Saya bukan. Saya kan pedagang, saya kan pegawai, saya kan pebisnis. Kalau saya nggak bisa kerja agama. Karena memang zaman berangsur-angsur ada perubahan sampai akhirnya hanya orang-orang tertentu yang memikirkan agama, yang memikirkan usaha agama. Para ulama, para sholihin dan lain-lainnya. Dan orang awam pun berpikir begitu juga. Ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perasaan tanggung jawab ini hilang. Karena merasa itu adalah tanggung jawab orang-orang khusus tadi. Kalau saya bukan, saya nggak bisa. Saya ini siapa? Saya tidak ahli agama. Ini kan yang ahli agama. Nah, seperti itu. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya agama pelan-pelan mulai keluar dari umat Islam. Mulai keluar. Dan orang yang awam ini makin jauh dari ulama, makin jauh dari orang soleh. Maka ini adalah karunia Allah Ta'ala. Nikmat besar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala amkan lagi. Jadikan ini sebagai usaha umat, usaha seluruh umat tanpa pandang bulu siapapun dia.
Sehingga Maulana Yas rahmatullah alaih katakan bahwa ini adalah kurun pertama umat ini Allah Ta'ala wujudkan lagi zaman sekarang. Sehingga tatkala ini dibangkitkan lagi, terulang lagi zaman sahabat dulu. Bahwa siapapun dia, asalkan dia ada kemauan, ada usaha, maka Allah Ta'ala akan gunakan. Tanpa syarat-syarat zahir. Karena usaha agama ini tergantung dengan syarat-syarat atau asbab-asbab zahir. Kaya miskin bisa mengerjakan. Orang berpendidikan atau kurang berpendidikan bisa mengerjakan. Orang lemah, orang kuat bisa mengerjakan. Sampai orang-orang yang ada uzur, orang-orang yang lemah, orang-orang yang dalam dirinya ada cacat misalnya, itu pun bisa mengerjakan. Betul-betul Allah Ta'ala amkan lagi usaha ini, semua umat Rasulullah SAW bisa mengerjakannya. تو اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بہت بڑا کرم فرمایا کہ دوبارہ دین کی محنت کو عام فرما دیا. اور اس کے وجہ سے کیا ہوا کہ دین بھی عام ہوتے گیا. کہ جیسے ہم آج دیکھتے ہیں کہ ملکوں میں، علاقوں میں دین زندہ ہو رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ مسجدوں میں نمازی نہیں تھے، کہ مسجد میں جائے تو بس کچھ چند گنے چنے لوگ ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ بھی جو عمر دراز لوگ جو بوڑھے ہوتے تھے وہ مسجدوں میں آتے تھے. اور نوجوان جو ہے مسجدوں سے دور تھے، دین سے دور تھے، اور ان کو کچھ دین سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے تھے کہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس دین کی مبارک محنت کے ذریعے سے دوبارہ دنیا میں یہ بات عام ہو گئی کہ دین ہر ایک کی ضرورت ہے، چاہے نوجوان ہو، پڑھا لکھا ہو، جس کے پاس مال ہے. کہ تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود جب تک انسان کی زندگی میں دین نہیں ہوتا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ دعوت چلائی گئی کہ کامیابی ایمان اور اعمال میں ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے پر کامیابی ہے. انسان یہ سمجھتا تھا کہ کامیابی چیزوں میں ہے، کہ جب ایمان کی محنت ہوتی ہے، ایمان کی محنت نہیں ہوتی تو انسان جو سامنے دیکھتا ہے اسی پر اس کا ایمان ہوتا ہے. کہ دیکھ رہا ہے کہ چیزوں سے زندگی بنتی ہوئی نظر آتا ہے، تو اس لیے انسان یہ سمجھتا ہے کہ چیزوں سے ہی زندگی بنتی ہے، مال سے زندگی بنتی ہے، اسباب سے بنتی ہے، پڑھنے لکھنے سے زندگی بنتی ہے، مال و دولت سے زندگی بنتی ہے. تو یہی نظر آتا ہے اور یہی اس کا ایمان بنتا ہے. لیکن جب ایمان کی محنت ہوگی تو انسان کو یہ چیز پتہ، اس کی آنکھیں کھلتی ہے اور یہ جو ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل جو ہے کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے تو کامیاب ہوں گے، چاہے اسباب کے ہونے کے باوجود اور حالات کے موافق ہونے کے باوجود. جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو یہ تمام چیزیں کے ہونے کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. کہ جو قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمائے ہیں اس میں یہی دکھایا جاتا ہے اور یہ امت کو سکھایا جاتا ہے کہ تمام اسباب کے ہونے کے باوجود جب اللہ کا منشا نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے پہ نہیں آئیں گے تو وہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور جب تمام اسباب کے مخالف ہونے کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے پر آئے تو اللہ تعالیٰ کامیاب کر سکتے ہیں، اور وہی کامیاب ہوگا جو اللہ تعالیٰ جس کو کامیاب کرنا چاہیں گے. تو یہ بات امت کے دلوں میں اور انسانوں کے دلوں میں کہ صحیح یقین اور حقیقت کا یقین کہ کامیابی کیا ہے، زندگی کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور اس سے پہلے کی زندگی کیا تھی، اور دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور آگے زندگی کیا آنے والی ہے. یہ تمام چیزیں دین کی محنت کے ذریعے سے امت کے اندر دوبارہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. اور اس کے ذریعے سے ہم آج دیکھتے ہیں کہ لوگ متوجہ ہو رہے دین کی طرف. Dan alhamdulillah kita saksikan sendiri nikmat Allah Ta'ala. Dengan makin berkembangnya usaha dakwah, maka agama pun makin berkembang. Amal agama makin merambah pada umat secara umum. Kita mungkin pernah menyaksikan zaman-zaman beberapa puluh tahun yang lalu, tatkala masjid tidak dibuka hanya waktu-waktu tertentu untuk sholat berjamaah, dan itu pun hanyalah kakek-kakek yang sudah pensiun yang menunggu kematian yang datang, yang muda-muda sibuk dengan urusannya sendiri.
Bahkan sampai muncul perasaan, saya kan punya segala-galanya, gak perlu agama lagi. Sampai muncul perasaan seperti itu. Kenapa? Karena manusia secara umum, tatkala tidak ada dakwah iman, maka yang depan matanya itulah yang diyakini. Bahwa dengan benda-benda inilah, maka kehidupan saya akan jadi baik. Kehidupan saya akan nyaman, akan selesai dengan benda-benda ini. Saya sudah punya, terus apalagi perlunya agama. Sampai seperti itu. Sehingga itu yang diperjuangkan. Itu yang diperjuangkan, itu yang diusahakan, itu yang ingin disempurnakan. Karena disitulah keyakinannya bahwa dari benda-benda ini, dari pangkat, jabatan, tingginya pendidikan, titel dan sebagainya, dengan ini saya akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan saya. Dan itu mereka perjuangkan. Dan alhamdulillah, semua alhamdulillah, tatkala dakwah mulai dijalankan, dibuat dibuat secara umum, mulailah kepahaman berangsur-angsur masuk dalam hati umat bahwa kebahagiaan bukan dalam benda-benda itu. Kebahagiaan di tangan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berikan tidak ada kaitannya dengan ada tidaknya benda itu. Tapi sejauh mana amal agama. Bahwa kebahagiaan bukan dalam pangkat, jabatan, benda. Ada tidaknya tidak pengaruh. Walaupun seseorang punya segala-galanya. Asbab-asbab materi, asbab yang nampak mata. Tapi Allah Ta'ala tidak kehendaki bahagia. Dengan adanya itu semua nggak ada pengaruh. Tetap aja sengsara hidupnya. Demikian pula sebaliknya. Seorang tidak punya asbab apa-apa, serba kekurangan. Tapi Allah kehendaki untuk bahagia, pasti bahagia. Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepahaman ini menyebar, masuk, diterima dan diyakini dari mana? Asbab dakwah. Alhamdulillah, dengan makin berkembangnya dakwah ini terus masuk ke dalam hati umat dan umat makin memahami, makin menerima, makin berusaha untuk meyakini dan tumbuh keyakinan bahwa kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan saya bukan pada benda-benda ini. Tapi dalam ketaatan pada Allah Ta'ala. Sebab dengan taat pada Allah Ta'ala menyempurnakan amal agama, di situ Allah Ta'ala akan berikan kesuksesan. Allah berikan kebahagiaan. تو اس لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے. کیونکہ ہر زمانے میں جو لوگ زندہ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ہی ذمہ داری رہتی ہے. جو آئے، جو زندگی گزارا اور جس طرح زندگی گزارا اس کا نتیجہ ان کو اسی طرح ملتا ہے. تو دنیا میں جو لوگ آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، لیکن جب دنیا میں جو زندہ رہتے ہیں وہ وقت ہوتا ہے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا. تو ہم سے پہلے والوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے اس دین کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے محنت کی، اس کے نتیجے میں آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے کہ آج اس علاقے میں، انڈونیشیا کے اس علاقے میں اتنا بڑا مجمع جو جمع ہوا ہے، یہ ایسے ہی نہیں جمع ہوا. یہ بہت ساری قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا بھرا ہوا مجمع ہے اور دین کی نسبت پر جمع ہوا ہے اور دین کی باتیں کہہ رہا ہے، سن رہا ہے اور جس کے لیے دین کے لیے قربانی دینے تیار ہے. تو یہ کئی نسلوں کی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کی کئی نسلوں کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے. تو یہ ہر زمانے کی امت میں، ہر زمانے کی امت کی ذمہ داری ہے کہ اگلوں نے جو محنت کی اور جو محنت کے ذریعے سے جو دین کو پہنچایا تو اس کو باقی رکھنا اور اس کو آگے بڑھانا. کہ جس طرح ایک باپ ہوتا ہے، باپ نے اپنے اعتبار سے محنت کیا اور گھر بنایا، تجارت قائم کی اور عمارتیں بنائی اور ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے حالات کو درست کیا. اب باپ بوڑھا ہو گیا اور دنیا سے تشریف لے گیا، تو اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ باپ نے جو بنایا ہے اس کو باقی رکھے اور اس کو آگے بڑھائے، کہ اس کی حفاظت کرے. اگر اولاد صحیح اولاد ہوگی اور ذی صلاحیت والے اور صحیح سمجھ بوجھ والے اولاد ہوگی تو وہ کیا کریں گے؟ ایک تو اس کی حفاظت کریں گے اور دوسرا اس پہ محنت کریں گے کہ اس کو اور آگے بڑھایا جائے. کیونکہ ایک باپ نے اپنی ذاتی اعتبار سے، محنت سے، قربانیوں سے اور محنت سے بنایا تھا اس تجارت کو، اس عمارتوں کو اور گھر بار کو، سب جو ہے قائم کیا تھا اپنی محنت کے ذریعے سے. اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے بڑھائے، کیونکہ اب باپ ایک تھا
और औलाद 4-5 भाई बहन है और जो है औलाद है, तो इनकी मेहनत ये ज्यादा लोग हैं तो उसको ज्यादा आगे बढ़ाए। तो ये और जो औलाद निकम्मा होती है तो वो क्या करते हैं, बस उसी पर जो बाप ने बनाया है उसी पर बैठी रहती है और उसी को खाती रहती है। और एक वक्त आता है कि जो बाप ने मेहनत करके जो बनाया था वो भी खो देते हैं। तो इसी तरह उम्मत की जिम्मेदारी इसी तरह है कि उम्मत अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन और उस दीन के जो नताइज दुनिया में नजर आ रहे हैं कि अगर उम्मत उसको समझे और हर जमाने में आने वाले उम्मत के अफराद इस दीन की नेमत को समझे और उसको कायम रखने की और उसको बाकी रखने की और उसको आगे बढ़ाने की मेहनत करेंगे तो ये दीन आगे बढ़ते रहेगा। और अगर उस उम्मत जैसे वो जो है निकम्मे औलाद जो बाप के माल और चीज़ों को उसकी हिफाजत नहीं कर सके, अगर उम्मत भी इसी तरह अगर दीन की फिक्र और दीन की जिम्मेदारी अगर नहीं लेगी तो वो भी इस दीन की नेमत को खो बैठेगी। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है और हर ज़माने में आने वाली उम्मत के अफराद की जिम्मेदारी है इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर, कि हर एक इस फिक्र को ले, हर एक इस जिम्मेदारी का एहसास हो उसका और इस जिम्मेदारी को लेकर ऐसे दीन की मेहनत पर कायम रहे कि दीन हमारे ज़िंदगी में भी आता रहे और दीन दुनिया में फैलता रहे और आगे की नस्लों के लिए इस दीन पर बाकी रहने के शक्लें बनी रहे। ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई। Dari generasi ke generasi, dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usaha agama dibuat dan selalu hasilnya dinikmati oleh orang berikutnya, bersambung terus-menerus hingga akhirnya sampailah pada kita. Ini mazhab sebesar ini bukan tiba-tiba muncul. Bukan tiba-tiba datang sendiri, bukan. Kita yang sekarang beragama Islam, memahami Islam, bukan tiba-tiba kita dapat turun dari langit jatuh, enggak begitu. Ini semuanya adalah hasil buah usaha, enggak tahu berapa banyak. Yang jelas dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat tabi'in terus mereka usaha sampailah pada kita, sampailah majma' ini. Bukan tiba-tiba muncul begitu saja, bukan. Hasil pengorbanan panjang, usaha panjang, sehingga muncul buah Allah Ta'ala hadirkan begini. Nah, maka tatkala orang menerima tanggung jawab, dia menyadari, dia jaga, dia kembangkan, maka akan berkembang. Sebagai contoh, urusan dunia misalnya. Satu orang, dia mulai membangun perusahaan dari nol. Dari nol betul-betul dia mulai. Seorang diri. Sampai akhirnya dia usahakan. Sampailah pada taraf yang diinginkan. Meninggal dunia. Yang meneruskan siapa? Anak-anaknya. 4 orang, 5 orang mungkin anaknya. Berpikir, ini perusahaan ditinggal oleh ayah kita yang meneruskan. Maka kalau ini punya kepahaman yang baik, mereka akan berpikir, dulu ayah kita sendirian aja bisa segede ini. Kita sekarang berempat, berlima, masa nggak bisa? Maka mereka berpikir yang ada itu jangan sampai berkurang, dijaga supaya tetap ada, tetap langgeng, dan bahkan berpikir pengembangannya. Nah, itu anak yang paham begitu. Maka dengan pikiran, dengan usaha mereka, perusahaan makin besar, berkembang, buka cabang lagi. Dengan pemahaman seperti itu. Tapi bayangkan kalau anak ini anak yang tidak paham. Maka mereka akan berkata, wah syukur ini. Bapak meninggal punya peninggalan banyak. Ya udah kita tinggal mati. Ngapain capek-capek? Jangankan mengembangkan. Ya ada justru dihabiskan. Dan habis sudah nggak ada lagi tersisa. Maka begitu pula keadaan kita. Kita di posisi yang mana? Posisi yang berpikir positif. Yang menerima usaha agama. Lalu berpikir mengembangkan. Maka akan berkembang. Bahkan terus berkembang. Yang ada terjaga, yang belum ada akan dikembangkan.
Tapi naudzubillah kalau sebaliknya yang kita ambil seperti cara berpikir yang tidak paham tadi. Nah, ya sudah, kurang apa? Lama-lama akan berkurang dan bisa habis ini. Anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka di tiap fase, tiap masa, tiap generasi ini ada orang-orang yang memang Allah berikan kepahaman. Sehingga mereka ambil tanggung jawab, mereka tunaikan, mereka jaga, mereka sempurnakan. Nah, kita Allah Ta'ala berikan nikmat ini, tanggung jawab ini. Allah Ta'ala kenalkan dengan usaha mulia ini. Kita berkumpul untuk menyadarkan kita bahwa ini tanggung jawab kita. Kita jaga, kita kembangkan, kita perjuangkan. तो जैसे दीन और दीन की मेहनत ये अल्लाह ताला की नेमत है कि जैसे हमने कहा था कि अल्लाह ताला ने हमें चुना है करोड़ों इंसानों में से कि दीन के लिए, दीन की मेहनत के लिए चुना है, तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और नेमत जिस तरह नेमत है इसी तरह ये जिम्मेदारी भी होती है कि नेमतों का बढ़ना, इजाफा, ये जिम्मेदारियों का भी बढ़ना होता है कि हर नेमत अल्लाह ताला जो देते हैं उसके साथ उसकी जिम्मेदारी भी आती है। इन्हीं की सिर्फ नेमत मिल गया नहीं, नेमत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जैसा आदमी तंदुरुस्त है, अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाया, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो नमाज अदा करे, खड़े होकर नमाज अदा करे। अभी एक इंसान खड़े नहीं हो सकता, सेहत और तंदुरुस्ती नहीं है, तो फिर उसके लिए खड़ा होना जरूरी नहीं, उसके लिए बैठ के नमाज पढ़ सकता है। जिसके पास माल नहीं हो उसके ऊपर ज़कात की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन माल की नेमत आ जाए, माल अल्लाह ताला ने अता फरमाया, तो उसके साथ ज़कात की जिम्मेदारी भी आ गई। आदमी का सेहत भी है, तंदुरुस्त भी है, माल भी है, तो उसके ऊपर हज की जिम्मेदारी आ जाती है। एक आदमी के पास माल नहीं है, हज तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं है उसके पास, वो नेमत नहीं है उसके पास, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी भी नहीं होती। तो जैसे अल्लाह ताला की तरफ से इनामात होते हैं, तो इसी तरह उन इनामात के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई होती है। तो इसी तरह दीन अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया, ये नेमत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाया, ये भी नेमत है अल्लाह ताला की। और इस ज़माने में दीन की मुबारक मेहनत से ताल्लुक़ अता फरमाया, समझ अता फरमाई हमें। कितने लोग हैं दुनिया में जो दीनदार लोग भी है, कुछ दीन से दूर लोग भी है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आई, उनकी समझ में बात नहीं आ रही कि दीन और दीन की मेहनत की क्या क्या कीमत है और कितना अहम है और कितना उसकी फजीलत है, ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें चुना और हमें नेमत अता फरमाई कि हमारे समझ में ये बात आ गई और हमें माहौल अता फरमाया, हमें इस दीन की मेहनत से ताल्लुक़ अता फरमाया और इस दीन के हमारे ज़माने में इस काम को आम फरमाया। तो कितनी नेमत है अल्लाह ताला की। अब जितनी नेमतें हैं इसी तरह जिम्मेदारी भी है कि नेमतें जितनी अल्लाह ताला की तरफ से आती है, इसी तरह उससे मुतालिक जिम्मेदारी भी आती है। तो अल्लाह ताला ने दावत की मुबारक मेहनत और इसकी जिम्मेदारी हमें अता फरमाई, तो हमें इसका एहसास हो। अगर जिम्मेदारी का एहसास हमारे अंदर आएगा और हम इस जिम्मेदारी के एहसास के साथ उस पर खड़े होंगे, तो हम इस नेमत की कदर करने वाले होंगे। और जब इंसान कदर करता है तो अल्लाह ताला नेमत में इजाफा फरमाते हैं। और अगर हमें यह एहसास नहीं हुआ कि दावत के मुबारक मेहनत में अल्लाह ताला ने जोड़ने के बावजूद अगर हमारे अंदर इसका एहसास नहीं और जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, तो ये हमारे तरफ से नाकदरी होगी। और जब नाकदरी होती है अल्लाह ताला की तरफ, यानी अल्लाह ताला की नेमतों के एतबार से अगर नाकदरी होती है, तो अल्लाह ताला नेमत ले लेते हैं और कभी अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ भी आती है। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला ने दीन की मुबारक मेहनत जो हमें अता फरमाई, ये बहुत बड़ी नेमत भी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। Usaha agama yang Allah Ta'ala berikan pada kita begitu besar. Sebagaimana tadi dari awal sudah sampaikan, kita diberi nikmat sebagai manusia, sebagai orang beriman, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, plus pemahaman tentang dakwah ini. Ini nikmat di atas nikmat di atas nikmat lagi. Tidak semua orang Allah berikan ini. Berapa banyak umat manusia bertebaran di muka bumi, agama pun nggak kenal. Yang kenal agama belum tentu memahami usaha dakwah ini. Allah Ta'ala pilih kita, diberi nikmat agama, nikmat pemahaman usaha agama ini. Hanya saja beserta nikmat ada tanggung jawab.
Makin banyak nikmat, makin banyak tanggung jawab. Satu orang, dia sehat walafiat, tiba waktu sholat, dia punya kewajiban sholat sambil berdiri. Satu orang, dia sakit, badannya lemah, berdiri nggak bisa, maka tanggung jawab berdiri berkurang dari dirinya. Tidak harus berdiri. Karena nikmat kesehatan dia kurang. Beda dengan yang nikmat kesehatannya utuh tadi. Atau misalnya satu orang, dia tidak diberi nikmat banyak harta, maka tidak punya kewajiban bayar zakat. Tapi yang diberi kenikmatan banyak harta, punya kewajiban bayar zakat. Demikian pula seterusnya, satu orang, dia diberi nikmat Allah Ta'ala, badan kuat, sehat, nggak ada uzur, Allah berikan harta yang cukup, maka punya kewajiban tambahan, punya tanggung jawab tambahan. Apa itu? Pergi haji. Ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tatkala satu orang ini hanya punya sehat saja, harta enggak punya, atau harta saja, sehat enggak, maka tanggung jawab atau kewajiban pergi haji gugur dari dia. Adilkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka demikian pula lah gambarannya nikmat yang Allah berikan pada kita ini. Nikmat usaha agama, nikmat iman, nikmat usaha agama, ini sudah nikmat plus banyak. Maka tanggung jawabnya juga besar. Dan Allah Ta'ala punya ketentuan. Tatkala satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan, kita muliakan, kita hargai, kita jaga, tanggung jawab kita tunaikan, Allah Ta'ala akan makin tambahkan. Tapi ingat sebaliknya juga, tatkala nikmat sudah Allah Ta'ala berikan, seorang tidak menghargai nikmat itu, maka Allah Ta'ala akan ambil lagi nikmat itu. Karena nikmat yang telah diberikan tidak dihargai. تو اس لیے یہ جوڑ اجتماعات، یہ باتیں جو ہوتی ہے، باتیں کرنا اور سننا، یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اس کا احساس آئے، کہ ہمارے اندر یہ فکر آئے کہ جیسے ہر انسان کو اپنے دنیاوی کام کاج کا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، کہ جیسے باپ کو بچوں کی فکر ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، جیسے ایک تاجر کو اپنی تجارت کی فکر ہوتی ہے اور اس تجارت کی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، تو ہر چیز زندگی میں جو کرتا ہے اس احساس کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے۔ کاشتکار ہے، اس کو اپنی کھیتی کی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، تو اسی طرح ہر ایمان والا اس ایمان والے کو اپنی ذمہ داری کا، اپنی دین کی ذمہ داری کا احساس آ جائے اور اس کی فکر آ جائے کہ ایک تو اپنے اعتبار سے فکر ہو کہ اپنے ایمان کی اور اپنے آخرت کی، موت کے بعد کی زندگی کی فکر آ جائے، اور اسی طرح پوری انسانیت کی فکر اس کے اندر آ جائے۔ کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر اور قربانیاں دے کے انہوں نے اپنی زندگیوں کو دین کے لیے لگا دیا اور سب کچھ کر لیا، لیکن اس کے باوجود فکر رہتی تھی کہ ان کی ایمان کی فکر رہتی تھی۔ جیسے ہم تعلیم کی کتابوں میں جو قصے سنتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی فکر رہتی تھی ان کو اپنے ایمان کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے۔ تو اسی طرح ہر ایمان والا اس کو اپنی ایمان کی فکر ہو، اپنے اعتبار سے، اپنی موت کی، اپنی آخرت کی فکر ہو، اور اسی طرح پوری انسانیت کی فکر ہو کہ سب سے پہلے تو اپنی خود کی فکر ہو کہ اپنی حفاظت کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کے عذاب سے حفاظت فرماؤ اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو ہر آدمی کو اپنے اعتبار سے، اپنے بال بچوں کے اعتبار سے، اپنے رشتہ داروں کے اعتبار سے اور پوری انسانیت کے اعتبار سے یہ فکر کرنا ہے کہ ہر ایک کو اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے ناراضگی سے بچنا ہے اور جہنم کے عذاب سے بچانا ہے، اپنے کو بھی بچانا ہے۔ تو یہ فکر اسی کی فکر ہے کہ اپنے آپ کو بچانا، کہ اپنی موت کی تیاری کرنا، کہ تاکہ موت جب آئے تو انسان کامیابی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ دنیا سے تشریف لے جائے۔ جیسے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پہ جمے رہے استقامت کے ساتھ، صرف کہنا نہیں
بلکہ زندگی کے حالات میں ہر حال میں جمنا اللہ کے ربوبیت پر، کہ اللہ رب ہونے کے اعتبار سے جس بات کو کہا ہے اور جس کلمے کو کہا ہے تو اس کلمے پر جمع رہے ہر حالت میں۔ تو جو لوگ ایسے کہتے بھی ہیں اور جمتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جب ان کا موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کر ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ کوئی غم کی فکر کی بات نہیں ہے، بلکہ جنت کی خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ اور فرشتے ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اس وقت، موت کے وقت جب آدمی گھبراتا ہے، کہ موت کا وقت جب دنیا کے چھوٹنے پر اور آگے آنے والے حالات کے اعتبار سے آدمی گھبرایا ہوا ہوتا ہے، ڈرتا ہے کہ کیا ہوگا۔ ایک تو دنیا اور تمام چیزیں چھوٹ رہی ہے، اور دوسری طرف آخرت میں جانا ہے، وہاں کے حالات کیا ہوں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، تو لیکن فرشتے وہ دونوں چیزوں کے اعتبار سے اطمینان دلاتے ہیں کہ کوئی فکر کی بات نہیں، آگے کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے، اور جو چھوٹ رہا ہے وہ تو کوئی چیز نہیں ہے، جو ملنے جا رہا ہے اس کے اعتبار سے یہ چیز کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس طرح کی خوشخبری فرشتے عطا فرماتے ہیں ان کو، کن لوگوں کے لیے جو اللہ کو رب مانے اور اس پہ جمے رہے۔ تو یہ دین کی محنت، مبارک محنت یہ ہے کہ کس طرح ہم اللہ کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور اللہ کے رب ہونے کا اور پالنے والا ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور اس یقین کی بنیاد پر ہماری زندگیوں کو اس یقین کی بنیاد پر ہم چلائے، اور استقامت کے ساتھ جمے رہے، چلتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ہماری موت آ جائے، اسی حالت میں آ جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے فرشتے آ کر ہمیں خوشخبری دیتے ہو ہمارے موت کے وقت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں کے لیے۔ تو یہ دین کی مبارک محنت اسی لیے ہے کہ کس طرح ہمارا اپنا یقین صحیح ہو جائے، اور ہماری زندگی اس یقین کی بنیاد پر ہو جائے، اور یہ ہمارے لیے، ہمارے بیوی بچوں کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ہمارے بستی والوں کے لیے، یہاں تک کہ پورے عالم کی پوری انسانیت کے لیے، اور قیامت تک کے آنے والے انسانیت کے لیے، ان سب کے لیے یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور ان سب تک یہ پہنچ جائے، اس فکر کو، اس ذمہ داری کو لینا ہے اس دین کی دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے۔ Itu maka Allah Subhanahu wa taala. Rasa tanggung jawab itulah yang ingin ditumbuhkan. Maka kita adakan pertemuan-pertemuan, jur, ijtima' dan sebagainya. Perasaan tanggung jawab tumbuh dalam hati. Ini tanggung jawab saya. Hari ini orang tanpa diberitahu pun merasa punya anak, punya istri, istri nafkahnya tanggung jawab saya. Anak ini tanggung jawab saya. Sadar kalau itu. Bagi normalnya orang. Tapi rasa tanggung jawab terhadap agama ini perlu usaha. Perlu diusahakan. Sehingga tatkala ini diusahakan barulah muncul. Sebab tatkala tanggung jawab sudah tertanam, maka sudah dia akan bergerak sendiri. Dia mengorbankan apapun, membelanjakan, mengorbankan, menginfakkan apapun, tidak merasa beban. Karena sadar, ini tanggung jawab saya. Sebagaimana tadi, dia ngasih nafkah ke istrinya, ke anaknya, nggak merasa beban. Ya gimana lagi, ini tanggung jawab. Kasih uang untuk makan, uang untuk sekolah, dan sebagainya. Tanpa harus target-target. Karena sadar, ini tanggung jawab. Itu maka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita punya tanggung jawab diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat, umat secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini kewajiban, ini tanggung jawab besar. Wahai orang beriman, jaga diri kalian. Orang menyadari tanggung jawab sebagai seorang pegawai, karyawan dan sebagainya. Tapi tanggung jawab sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW, menjaga diri dari neraka perlu disadarkan. Gak semuanya orang berpikir ke sana, bahwa ada masa depan yang panjang yang mesti dia perjuangkan supaya selamat dalam fase-fase kehidupan berikutnya. Jangan mikir orang lain, dirinya sendiri pun gak kepikiran. Maka diadakannya usaha dakwah, ada pertemuan-pertemuan ini untuk menumbuhkan tanggung jawab ini, perasaan ini. Bahwa saya punya tanggung jawab untuk diri saya. Agama ada dalam kehidupan saya, keluarga saya, anak saya, istri saya, tetangga saya, orang sekitar saya, umat seluruh dunia.
Adzukan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang dibacakan tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Lalu dia istiqamah, dia bertahan dengan keyakinan itu. Allah berikan hadiah apa? Sebab seorang tatkala berada di ujung hayatnya, maka ada rasa khawatir. Oh, gimana ini dengan yang saya tinggal? Masa depan belum tahu, setelah mati gimana keadaannya? Itu pasti ketakutan. Ngeri, khawatir. Merasa cemas terhadap yang ditinggal, yang sudah dilakukan. Orang-orang yang dia tinggal. Dan lebih takut lagi menghadapi masa mendatang. Bagaimana keadaan saya? Nah, orang-orang yang dia istiqomah atas keyakinan utuh yang benar seperti ini, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat datang menghibur. Allah takhafu wa la tahzanu. Untuk masa yang sudah lalu, untuk orang yang kamu tinggalkan, udahlah, enggak usah takut. Enggak usah disedihkan. Untuk masa depan gimana setelah ini? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terima ini kabar gembira. Surga yang dijanjikan pada kalian. Sehingga untuk yang ditinggalkan dan masa yang lalu diberikan hiburan, ditenangkan hatinya. Dan untuk masa yang akan datang, masa depannya harus dihadapi, itu pun diberikan semangat, diberikan kabar gembira sehingga tidak diliputi ketakutan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka hal seperti ini perlu kita perjuangkan. Untuk siapa? Untuk diri saya. Untuk siapa? Keluarga saya. Siapa? Tetangga saya. Siapa? Orang sekitar saya dan umat seluruh dunia. इसलिए دین جو ہے یہ ذمہ داریوں کا نام ہے. جیسے مولانا ابراہیم صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ دین جو ہے ذمہ داریوں کا نام ہے. کہ جتنے تعلقات ہیں انسان کو دنیا میں بہت سارے تعلقات ہیں، اور ہر تعلق جس سے بھی تعلق ہے اس سے ذمہ داری بھی ہے. ایک تو اپنے بندے ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے جو تعلق، اللہ کے بندے ہونے کا تعلق، تو اس کی ذمہ داریاں ہیں کہ اس کے عبادت کرنا، اس کے احکام پر چلنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، تو اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ آپ کے لائے ہوئے طریقوں کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پہ چلنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہونے کے اعتبار سے اس ذمہ داری کو لینا، اس کام کو کرنا. تو یہ دین جو ہے یہ ذمہ داریوں کا نام ہے. جتنے تعلقات ہیں انسان کے اتنے ذمہ داریاں بھی ہے. باپ ہونے کے اعتبار سے باپ کی ذمہ داری ہے، شوہر ہونے کے اعتبار سے شوہر کے اعتبار سے ذمہ داری ہے، بھائی ہونے کے بھائی بہن کی ذمہ داریاں ہیں، جو اپنے ساتھ رہنے والے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور پڑوس ہے تو پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے. تو اس طرح انسان کے جتنے تعلقات ہیں دنیا میں، تو کیونکہ انسان تنہا تو نہیں رہتا، انسانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان، اپنے اور مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی، تو ان تمام کے درمیان میں اس طرح رہنا ہے کہ ان تمام کی ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. اور حضور کی امت میں ہونے کے اعتبار سے پورے انسانیت کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر، کہ اس کی زندگی دنیا میں اس طرح ہو، نمونے کی ہو، کہ اس کے نمونے کے زندگی کی وجہ سے دنیا میں دین پھیل رہا ہو اور لوگ دین کو سمجھ رہے ہو. کہ لوگ دین کو کس طرح سمجھیں گے؟ لوگ دین کو کتابیں لے کر نہیں پڑھیں گے کہ ہر آدمی جا کے کتاب لے کے پڑھے گا کہ اس میں کیا کہا ہے، بلکہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ انسانوں کو، ہمارے جیسے انسانوں کو دیکھتے ہیں. کہ جب ہماری زندگی نمونے کی زندگی ہوگی اور ہماری زندگی اللہ کے احکام پر ہوگی اور ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں پر ہوگی اور ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں دین آئے گا. ابھی عبادات، ایمان اور عبادت تو عام لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا کہ آدمی کتنا نماز پڑھ رہا ہے، کتنا روزہ رکھ رہا ہے، کتنی تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور دعا مانگتا ہے. یہ تو عام لوگ نہیں دیکھتے. اب لوگ جو دیکھتے ہیں
वो ईमान वालों के मुआशरे को देखेंगे, ईमान वाले के मुआमलात को देखेंगे, ईमान वालों के अखलाक को देखेंगे। तो जब दीन जिंदगियों में आएगा और जिंदगी के तमाम शोबों में आएगा, और शुरू जो होगा वो ईमान के जरिए से होगा कि जब इंसान के अंदर ईमान बनेगा, यकीन बनेगा, तो फिर इबादत आएंगे, फिर उसके मुआमलात सही होंगे, क्योंकि उसके ऊपर उसके अंदर खौफ होगा अल्लाह ताला का कि मैं किसी का हक में अदा नहीं करूंगा, मेरा मुआमला सही नहीं होगा लोगों से, तो उसकी पूछ अल्लाह ताला के यहाँ होगी, तो उसके मुआमला सही होंगे, उसका मुआशरा सही होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा तरीका उसकी ज़िंदगियों में होगा, उसके मुआशरे में होगा, उसके लोगों से मिलने जुलने में होगा, और उसके अखलाक ऊंचे अखलाक होंगे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक जो है सबसे ऊंचे अखलाक है, और जो हुजूर का सही उम्मती होगा उसके अखलाक भी ऊंचे होंगे। तो जब ये नमूना पेश होगा लोगों के सामने, तो तब जाके लोगों को समझ में आएगा कि दीन की फजीलत क्या है और इसकी कीमत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो हम में से हर एक ईमान वाला जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, हर एक की जिम्मेदारी है कि अपने एतबार से अपनी ज़िंदगी को इस तरह बनाना कि हमारे बोल से ज़्यादा हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो असर करती है, कि हम बोले दीन के बारे में, दीन की फजीलत कहे और दीन की ज़रूरत कितना भी कहे, लेकिन वो इतना असर नहीं करेगा लोगों पर। हालांकि दावत भी ज़रूरी है, लेकिन जो असर करेगा वो जिंदगियों का असर होता है, कि दीन जिंदगियों से ज़िंदगी में मुंतकिल होता है, दिलों से दिलों की तरफ मुंतकिल होता है। तो इसलिए ये मेहनत और जिम्मेदारी है कि हम में से हर एक की ज़िंदगी को इस तरह बनाएं कि हमारे अंदर जिम्मेदारी का एहसास हो, हमारे अंदर फिक्र हो, और हमारे अंदर ये सिफात मौजूद हो, और हमारी ज़िंदगियों के तमाम शोबे में दीन जिंदा हो, जिसको नतीजे में जिसको देखकर लोग दीन की तरफ मुतवज्जे हो। तो ये जिम्मेदारी है हमारी। Hadirin, tanggung jawab itu berbanding lurus dengan banyaknya hubungan kita dan kapasitas kita. Satu orang sebagai kepala rumah tangga misalnya, kapasitasnya, maka dia punya tanggung jawab. Tambah lagi dia punya jabatan di kantor misalnya, tambah tanggung jawabnya. Tambah lagi dia tokoh di desa itu, tambah tanggung jawabnya. Demikian makin banyak hubungan-hubungan, kapasitas-kapasitas, makin banyak tanggung jawabnya. Maka demikian pula diri kita. Satu sebagai hamba Allah, ada tanggung jawab tersendiri. Bahwa saya tunaikan perintah-perintahnya, jauhi larangannya, beriman padanya, dan seterusnya. Yang kedua, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada tanggung jawab lain lagi, yang beda lagi dengan yang pertama tadi. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, tanggung jawab ini perlu ditumbuhkan rasa tanggung jawab, diusahakan. Sehingga tatkala perasaan tanggung jawab ini sudah ada dalam hati kita, maka kita akan mudah untuk menunaikannya. Kita akan sebarkan dan mengusahakan bagaimana dibawa dalam kehidupan. Karena agama ini akan mudah tertransfer dari kehidupan pada kehidupan, dari teladan ke teladan berikutnya, dari contoh ke contoh berikutnya. Iman ada dalam hati, akan tertransferkan pada hati juga. Agama ada dalam kehidupan, mudah tertransfer dalam kehidupan orang lain juga. Bukan dakwah tidak perlu, dakwah perlu sekali dengan pembicaraan. Tapi pengaruh pada orang lain akan lebih hebat tatkala itu ada dalam kehidupan. Iman letaknya dalam hati, nggak kelihatan. Kita punya salat berjamaah, punya tahajud, tangisan malam hari, baca Quran, zikir dan sebagainya. Ini untuk Allah Ta'ala, kan orang nggak lihat. Yang dilihat apa? Yang nampak depan mata, hasil agama itu mana? Tatkala agama kita bisa kita bawa dalam kehidupan kita. Nampak di tengah masyarakat. Nampak indahnya agama, nampak hebatnya agama, nampak fadilah agama, nampak gunanya agama.
secara manusiawi akan muncul kesadaran. Oh, ternyata orang amal agama itu hidupnya jadi nyaman. Ternyata mengamalkan agama itu penting. Itulah Bapak itu mengamalkan agama, jadi indah itu hidupnya. Jadi bagus hidupnya. Kalau saya pengen seperti dia, berarti saya harus mengamalkan agama. Maka perlunya membawa agama dalam kehidupan kita. Itu tanggung jawab kita, satu sebagai hamba Allah Ta'ala, yang kedua sebagai umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita bawa ini, kita berjalan, kita hidup di tengah umat dengan membawa agama ini. Membawa agama dalam kehidupan dan mentransfer ini pada orang lain. Dan itu tadi, bahwa paling efektif adalah tatkala ini wujud dalam kehidupan kita. Bukan hanya dibicarakan, tapi ada dalam kehidupan. Iman betul-betul ada dalam hati, tertanam dalam hati. Sehingga tatkala kita menyebar, kita berjalan, kita mengusahakan, akan mudah untuk tumbuh dalam hati orang lain. Demikian pula muamalah kita, muasyarah kita, akhlak kita bagus. Kita bergerak, kita hidup, kita punya tangga, keluarga dan sebagainya, maka akan mudah untuk memahamkan ini. Itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita ini manusia, makhluk sosial. Di mana kita akan hidup sendirian? Kita punya keperluan pada keluarga, anak, istri, kawan, handai tolan, tetangga dan sebagainya. Maka di sini ada tanggung jawab untuk membawa agama di tengah-tengah mereka. Menunjukkan agama, menunjukkan indahnya agama, amal agama. Sehingga kita di tengah-tengah kehidupan manusia-manusia yang kita sering ada ketergantungan tadi, ada keterikatan, saling memerlukan. Tatkala kita munculkan agama di tengah mereka, mereka merasakan sendiri, melihat sendiri hasilnya, maka sedikit pembicaraan akan berpengaruh. Karena sudah nampak hasilnya tanpa perlu bicara banyak-banyak. Indahnya muamalah kita, lurusnya muamalah kita, indahnya muasyarah kita, bagusnya akhlak kita. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu Rasulullah SAW diberi akhlak yang paling mulia, akhlak paling agung. Nah, ini kita tanggung jawab pun seperti itu. Kita tumbuhkan rasa tanggung jawab, ini tanggung jawab saya. Bagaimana caranya kita bawa dalam kehidupan kita. Tanggung jawab ini dan amal agama ini kita bawa dalam kehidupan kita. Hidup di tengah umat, tengah masyarakat, tetangga, keluarga kita. Dengan mencontohkan, dengan jadi teladan amal agama. Maka menyampaikan tanggung jawab agama secara lisan dengan dakwahnya akan lebih mudah lagi. इसलिए मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे कि जब दीन की मेहनत होगी, चलेगी, तो दीन में दाखिल होने के दरवाजे खुलेंगे और दीन से निकलने के दरवाजे बंद हो जाएंगे। और जब दीन की मेहनत नहीं होगी तो फिर हाल ये होगा कि दीन में दाखिल होने के दरवाजे बंद हो जाएंगे और दीन से निकलने के दरवाजे खुल जाएंगे। तो यही दुनिया में होता रहा कि जब दीन की मेहनत होती रही तो लोग दीन के अंदर दाखिल होते रहे। इस्तकबाल का, लोगों को इस्तकबाल करने का दरवाज़ा खुला हुआ था और लोग आ रहे थे कि लोग दीन की हकीकत को देखकर दीन की तरफ मुतवज्जे हो रहे थे। जैसे कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि आप देखोगे कि लोग दीन के अंदर फौज के फौज, कौम के कौमें दाखिल होती हुई नजर आएगी। तो इसी तरह लोग जो है दीन में दाखिल होते हुए होंगे कि जब दीन की मेहनत होगी, और दीन से निकलना ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। और जब दीन की मेहनत नहीं होगी तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा कि दीन में दाखिल होना तो बंद हो जाएगा और दीन से निकलना खुल जाएगा। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये दावत की मुबारक मेहनत ये इसलिए है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझे और हम अपनी फिक्र करें कि हर एक को अपनी ईमान की, अपनी दीन की और पूरी उम्मत की फिक्र हो। कि सबसे पहले अपनी फिक्र हो, ये नहीं कि उम्मत के फिक्र में अपने आप को भूल जाए। सबसे पहले तो इंसान को अपनी फिक्र करना है। वो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आप को और अपने बाल बच्चों को अल्लाह के अजाब से और जहन्नम के अजाब से बचाने के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे, हुक्म फरमा रहे। तो सबसे पहले अपनी फिक्र हो, इंसान को अपनी फिक्र
और अपनी आखिरत की फिक्र हो और इसके साथ साथ पूरी उम्मत की फिक्र हो, क्योंकि हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में है। हम हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि लेकिन जो मेहनत करेगा हिदायत की मेहनत जो करेगा, अल्लाह ताला उसके हिदायत का वादा फरमाते हैं कि सबसे पहले मेहनत करने वाले की हिदायत मौऊद है कि जो मेहनत करेगा उसको वो हिदायत पाएगा, और उसके साथ अल्लाह ताला उसको हिदायत का जरिया बनाएंगे आलम के एतबार से, कि लोगों की हिदायत का जरिया उसको अल्लाह ताला बनाएंगे। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो ये जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को समझना है और इसके लिए हम अपनी जिंदगियों को लगाना है और कुर्बानियाँ देना है और इसके लिए खड़ा होना है, और ये जमा होना और ये सब इसीलिए है कि हमें इसका एहसास हो, इस फिक्र को हम ले अपने एतबार से, उम्मत के एतबार से और क़यामत तक के आने वाले इंसानों के एतबार से हमारे अंदर उसकी फिक्र हो, और हम अपनी ज़िंदगियों को इस तरह बनाएं कि ये पूरे इंसानियत के हिदायत के लिए हम जरिया बने। तो इसके लिए हमें इरादे करना है कि जिस तरह जो इंसान इरादे करता है और आगे बढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसको आगे बढ़ाते हैं। उसके इरादों को देखते हैं, उसकी नीयतों को देखते हैं, उसकी फिक्रों को देखते हैं, और फिक्रों को देखकर उसको फिर जरिया बनाते हैं, उसको रास्ता बनाते हैं आगे के लिए, कि उसको जरिया बनाते अल्लाह ताला हिदायत के दरवाज़ों को खोलने के लिए। तो इसलिए आज इस ज़माने में अल्लाह ताला ने शुरू में चंद अशखास को कबूल फरमाया था कि उनके ज़रिए से पूरे दुनिया में हिदायत को आम फरमाया और इस काम को जिंदा फरमाया। तो हम में से हर एक इंसान में ये सलाहियत रखता है कि हम अगर अपने एतबार से हम तैयार हो जाए, हम इरादे करें, कुर्बानियाँ देने हम तैयार हो जाए, तो अल्लाह ताला हमें ज़रिया बनाकर हमारे लिए और पूरी इंसानियत के लिए हिदायत के रास्ता खोल सकता है। Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan hasil-hasil tatkala usaha ini dibuat. Maulana Yusuf rahmatullah alaihi sampaikan bahwa tatkala usaha agama dibuat, maka pintu hidayah terbuka, banyak orang-orang dari luar Islam masuk Islam. Dan pintu kemurtadan tertutup. Orang muslim terjaga, nggak akan meninggalkan Islam jadi murtad, enggak. Tapi ingat sebaliknya, tatkala usaha agama ditinggalkan, usaha agama tidak dibuat, maka pintu hidayah tutup. Gak ada orang-orang mu'alaf baru masuk Islam, gak ada. Yang ada justru kabar murtad. Ini kemurtadan, di sini murtad, di sini murtad, sini murtad, sini murtad. Maka tatkala usaha agama ini dibuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan hidayah lagi, hidayah lagi, hidayah lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan melihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, itu sudah pernah terjadi. Dan ini yang kita usahakan untuk terulang lagi. Hanya saja kita harus ingat, yang pertama kali kita usahakan adalah diri kita sendiri. Jangan sampai kita mikirkan risau orang lain, dirinya terlewatkan. Rugi itu. Dan perintah pertamanya apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian sendiri. Pertama yang harus selamat dari neraka itu saya. Saya menyelamatkan diri saya dulu dari neraka. Baru keluarga. Kemudian orang difikirkan juga semuanya. Maksudnya, jangan sampai kita tertipu. Jujurnya fikir umat, risau umat. Dirinya sendiri agamanya berantakan. Na'udzubillah min dzalik. Enggak begitu. Dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tatkala orang berusaha dakwah benar, maka yang Allah Ta'ala janjikan hidayah itu dirinya sendiri memang. Orang susah payah, dia jadi payah, mujahadah untuk Allah Ta'ala, yang dijanjikan hidayah itu untuk dirinya sendiri dulu. Itu yang pasti janjinya. Baru kemudian Allah jadikan dia asbab hidayah bagi yang lain. Seperti itu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang telah diberi nikmat usaha agama, bagaimana rasa tanggung jawab ini Allah Ta'ala tumbuhkan dalam hati kita. Kita berkumpul, kita bertemu untuk ini. Bahwa kita ini punya tanggung jawab besar. Punya tanggung jawab mulia. Untuk seluruh umat, untuk kebaikan seluruh umat. Untuk membangun akhirat kita, akhirat umat juga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat sejauh mana rasa tanggung jawab ini ada dalam diri kita.
Maka tatkala perasaan tanggung jawab ini muncul, dia kuat, itu akan dibarengi dengan niat yang kuat. Manusia punya ikhtiar saja, punya usaha saja. Lalu selanjutnya Allah Ta'ala yang akan menyelesaikan. Tapi Allah Ta'ala lihat dulu sejauh mana niatnya. Maka dengan niat-niat besar untuk mengambil tanggung jawab ini, untuk menyampaikan pada manusia seluruh dunia, Allah Ta'ala gunakan dia ke seluruh dunia nantinya jadi asbab hidayah. तो इसलिए माशाअल्लाह हम इतनी देर से दीन की बातों को, दीन की जिम्मेदारियों को और इन बातों को सुनते रहे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने को कबूल फरमाए। अब हमें इरादे करना आगे के लिए, तो ये सिर्फ कहना और सुनना नहीं है कि हमें इरादे करना है कि अपनी ज़िंदगी को इस जिम्मेदारी को लेकर, इस जिम्मेदारी के एहसास के साथ हमें खड़े होना है। बाकी जितनी भी ज़िंदगी है, ये इस दीन की मेहनत को, अपनी तिजारत, अपने कामकाज, अपने अहल की जिम्मेदारियाँ, इसके साथ दीन की जिम्मेदारी को भी अपनी जिम्मेदारी बनाना है। जिस तरह हम अपनी कामकाज को, अपने हलाल रोज़ी के रिज़्क़ के जो रास्ते हैं, उसकी मेहनत को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपने बीवी बच्चे अहल की जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसी तरह हम में से हर एक दीन की मेहनत को और दीन को भी अपनी जिम्मेदारी समझे। और इसके लिए भी अगर इसके लिए वक्त हम निकालेंगे और इसकी इस जिम्मेदारी को लेंगे, तो अल्लाह ताला हमारी दूसरी जिम्मेदारियों को आसान कर देगा। हमारी कमाई के रास्तों को अल्लाह ताला आसान करेगा, हमारे घर के हालात को अल्लाह ताला आसान करेगा, दुरुस्त फरमाएगा, जब हम दीन की जिम्मेदारी को और दीन की मेहनत को, जिम्मेदारी को हम अपनी जिम्मेदारी समझकर उसको अपनी ज़िंदगी में मकाम देंगे, जगह देंगे, तो अल्लाह ताला इन चीज़ों को भी आसान फरमा देगा और दुनिया की ज़िंदगी भी खुशगवार ज़िंदगी होगी और मौत भी आसानी की और खुशी वाली मौत होगी और आखिरत की हमेशा हमेशा की ज़िंदगी भी खुशगवार बन जाएगी। तो इसके लिए अब इरादे करें अल्लाह के रास्ते में, 4-4 महीने अल्लाह के रास्ते में लगाने के लिए और अपनी ज़िंदगी में इस जिम्मेदारी को लेने के लिए इंशाअल्लाह इरादे करें, नाम लिखाएं इंशाअल्लाह। Hadirin mulia, kita sudah lama bicara dan Bapak sudah lama mendengar. Semoga pembicaraan diterima, pendengarannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja usaha dakwah ini enggak selesai dengan mendengar bicara, selesai enggak. Mesti apa? Bergerak. Mesti bergerak. Itulah tanggung jawab kita menyampaikan agama ke seluruh dunia. Kita punya anak, punya istri, sadar ini kan tanggung jawab saya, gimana kok saya tinggal-tinggal. Ini kan tanggung jawab. Loh, emang agama bukan tanggung jawab? Ini tanggung jawab lebih mulia lagi. Tanggung jawab besar lagi. Allah berikan pada orang-orang khusus. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita, ditempatkan di sini. Untuk disadarkan tentang pentingnya tanggung jawab ini. Maka bagaimana dalam hati kita niatkan dakwah ini sampai mati. Bahwa kita merasa ini adalah tanggung jawab saya. Tatkala tanggung jawab ini kita tunaikan, yang lain Allah Ta'ala akan berikan kemudahan, berikan keberkahan. Contoh sudah terlalu banyak. Dalam kehidupan sahabat ajma'in, para salafus salihin, mereka yang menghabiskan kehidupan mereka, usaha mereka, segala potensi mereka untuk agama, bagaimana Allah Ta'ala tunjukkan kehidupan yang indah dalam kehidupan mereka. Dan diakhiri kehidupan mereka dengan kematian yang indah. Belum lagi janji-janji Allah Ta'ala untuk kehidupan akhirat mereka. Maka kita yang sekarang duduk di sini, jauh-jauh duduk di sini, kemudian mendengar pembicaraan, bukan untuk sekedar kumpul, bubar pulang, bukan. Tapi untuk melanjutkan tanggung jawab ini sampai pada seluruh umat. Maka kita yang sudah diberikan kesadaran, kenal dengan usaha dakwah ini, diberikan kesehatan, buktinya sampai ke sini. Alhamdulillah, kita syukuri. Dan kita buktikan rasa syukur kita dengan keluar dari Allah Ta'ala insyaAllah. Silakan Pak, silakan. Insyaallah khade hoke naam likha hai bhai. Sabar dulu, jangan berdiri. Baik, kita buka lorong dulu, tolong petugas lorong dibuka. Tolong beri jalan untuk teman-teman kita menuju konter. Baik Pak, yang pertama kita minta berdiri yang akan berangkat ke IPB Kes, tolong berdiri. Berdiri silakan. Masya Allah, Masya Allah. India, Pakistan, Bangladesh Pak, silakan. Silakan Pak. Bismillah. Tolong dibuka lorongnya. Berdiri dulu Bapak, silakan. Berdiri, Masya Allah, Masya Allah. Bismillah. Lorong. Mari. Lorongnya di mana lorongnya? Bangun Pak.
Baik di dalam ataupun di luar sana. Jangan dulu bergerak keluar sebelum taskil selesai. Majelis belum selesai, Pak. Saya nggak dapat doa malaikat nanti. Bapak yang sudah tercatat, belum tercatat, berdiri dulu. Bismillah. Bismillah. Berdiri dulu. Berdiri akan gugurkan dosa-dosa kita. Bismillah. Bismillah. Masya Allah. Berdiri. 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 Yang akan ke IPB. Yang akan ke IPBK, tolong berdiri. Baik. Baik. Tolong dibuka jalur. Yang berdiri yang akan ke IPB ya? Ya. Baik yang sudah daftar maupun belum. Tolong dibuka jalur, Pak. Jalannya dibuka untuk ke belakang. Bapak-bapak akan dipandu menuju provinsi masing-masing. Masya Allah. Baik, berdiri. Jangan ditaskil ke WC, tapi kita ke counter provinsi. Baik. Yang sudah berdiri tolong ke belakang menuju provinsi ya. Yang sudah tercatat, belum tercatat, sudah jadi jemaah tulis, silakan ke belakang. Kasih jalan, silakan. Jalan-jalan ke belakang. Jalan. Bismillah, bismillah. Silakan adik, ini jalan ke belakang, Pak. Jalan. Buka jalan ke belakang, buka jalan. Masih. Jalan, Pak, jalan. Ini ke sana, Pak. Silakan. Pak, tolong buka jalannya tengah. Jalan ke belakang. Masya Allah, Masya Allah. Tolong kasih jalan, Pak. Yang di dalam, Pak, tolong petugas yang di dalam untuk berdiri menuju ke konter pusat sebelah sini. Silakan. Mari, Pak, kasih jalan. Masya Allah, Masya Allah. Ini akan menuju kerja tanggung jawab. Bismillah. Mari. Mari, Pak, kasih jalan. Terus ke belakang. Papua, Sulawesi, ini di sebelah sini, Sulawesi Barat, silakan. Kasih jalan terus, Pak. Terus berjalan, cepat berjalan ke kantor provinsinya. Masya Allah. Sebelah sini, Pak, silakan, Pak. Yang sudah berdiri langsung bergerak. Bismillah. Masya Allah. Kita buka, Pak. Semoga Allah yang beri tadi Allah ampunkan dosa-dosanya, dimudahkan segala urusannya. Masya Allah. Bismillah. Silakan kasih jalan. Kita berangkat tuh Subah untuk belajar. India, Pakistan, Bangladesh. Silakan. Bismillah. Mari, Pak, sebelah kanan, kiri juga silakan kasih jalan. Tolong diarahkan kepada konter provinsinya, dicatat di sana. Yang sudah terbentuk jemaah gerak langsung menempati bersama jemaahnya. Bismillah. Silakan, Pak. Yang di sebelah konter Jawa, silakan. Jawa, Sumatera, silakan di sebelah zon 1. Mari. Masya Allah. Silakan kasih jalan. Yang di belakang juga, Pak, silakan daftar ke belakang. Yang di belakang mimbar ini silakan. Baik, Presiden, taskil yang kedua. Yang akan berangkat ke negeri jauh, silakan berdiri. Masya Allah. Bismillah. Kita belajar menjadi umat. Khair umat, silakan berdiri. Yang ke negeri jauh, tercatat, belum tercatat, berdiri. Berdiri dulu. Negeri jauh. Masya Allah. Bismillah. Silakan, Pak. Negeri jauh. Berdiri dulu. Berdiri dulu, Pak, jangan duduk. Berdiri dulu, Masya Allah. Berdiri saat di jalan Allah lebih baik daripada ibadah di depan hajar Allah, Masya Allah. Berdiri dulu, Pak. Mari yang di belakang. Di belakang mimbar, depan mimbar, berdiri dulu, Masya Allah. Negeri jauh. Masya Allah. Takazah kedua kita ke negeri jauh. Yang sudah ke IPB, berangkat ke negeri jauh. Yang cash kita akan berangkat. Masya Allah. Mari, Pak. Negeri jauh, Masya Allah. Kita dihantar tuh ke negeri ini, ke tempat-tempat yang jauh. Membawa daripada tanggung jawab agama. Silakan, berdiri, Pak. Negeri jauh, baik di dalam ruangan ataupun di luar, silakan. Yang sudah berdiri menuju ke kantor provinsi, silakan, Pak. Bergerak ke provinsinya. Bergerak, kasih jalan. Masya Allah. Kasih jalan, Pak. Dibuka, kalau lewat depan, Pak, silakan. Yang ke Sulawesi. Yang kepada Jawa di Jawa, Sumatera, silakan dipandu. Masya Allah. Bismillah. Mari, Pak. Masya Allah. Kita belajar sebagai umat diantar kepada manusia. Berangkat ke negeri-negeri jauh. Masya Allah. Yang sudah tercatat terbentuk dalam silakan. Masya Allah. Silakan, Pak, Masya Allah. Ini Bapak yang depan mau keluar kemana ini? Baik, sekarang kita bentuk untuk jemaah jalan kaki berdiri 4 bulan.
Beri, jamaah jalan kaki berdiri. Masya Allah. Masya Allah. Bumi ini akan bergetar dengan jemaah jalan kaki. Bismillah, bismillah. Berdiri dulu Pak. Di sebelah kantor Jawa. Silakan beri yang akan jalan kaki. Masya Allah. Masya Allah. Menghadapi kehidupan, menghayati kehidupan Nabi dan sahabat berjalan kaki insya Allah. Berdiri, berdiri Pak, berdiri Pak. Dari semua provinsi yang akan terbentuk jam berkali, yang sudah atau belum terbentuk silakan berdiri, Masya Allah. Berdiri dulu Pak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mari Pak, Masya Allah. Silakan bergerak ke provinsinya, Bapak-bapak bergerak ke belakang. Ya, ke Sulawesi, ke Papua silakan. Diarahkan sama tugas lapangan silakan. Mari, langsung bergerak Pak. Yang sudah tercatat belum menuju ke kantor provinsi untuk membawa teman-teman kita juga bergerak. Bismillah, bismillah. Silakan yang sudah bergerak. Ya nggak apa-apa. Sebagai untuk contoh, Masya Allah, syiar bergerak berjalan. Ya. Silakan Pak. Tinggalkan tempatnya sementara, nanti kembali lagi. Walaupun sudah tercatat, belum tercatat, sudah terbentuk, silakan. Masya Allah. Untuk syiar supaya teman-teman kita termotivasi. Bismillah. Mari Pak. Masya Allah, Masya Allah. Silakan Pak yang di sebelah kiri, kanan, tengah. Tolong diarahkan. Bapak jangan dulu bergerak, yang lainnya tunggu sampai selesai majelis supaya dapat kafarat majelis, dapat ampunan dosa. Silakan kasih jalan, lapor ke provinsinya, diarahkan, dipandu sama taskil. Silakan. Siapa lagi Pak yang jalan kaki? Masya Allah. Masya Allah.